வந்ததையா எப்பா எப்பாப்பா கண்ணுக்குள்ள நீ செதி சொன்னன்பா சிக்க வைக்கும் ஆசையா வந்தாயப்பா தங்கத்தில தாத்தச்சுக்கோ ஏப்பா கொஞ்சம் தயங்காதப்பா கொஞ்சம் அடங்க வேணாம்பா ரொம்ப மயங்காதப்பா தப்பாப்பா தப்பாப்பா கொஞ்சம் பாட்டு கவாலா கொஞ்சம் டான்ஸ் கவாலா ரெண்டும் உனக்காகவே கவாலா கவாலா நூ காவாலையா நூ காவாலி நூ కావాలయ్యా నూ కావాలి பண்ணுங்கப்பா.
together. Here we go. மழை இனிக்க இனிக்க உயிர் கேட்குது பாட்டு சொடக்கு சொடக்கு என்ன தடிக்கி தடிக்கி விழ வெடிக்கும் வெடிக்கும் இசைத்தாளங்கள் போட்டு மலரோ நனையுது மனமோ குளிருது உலகோ கரையுது சுகமோ பெருகுது ஆயிரம் ஆயிரம் ஆசையை பேசிட என்னை கொஞ்ச 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 வா மழையே நெஞ்சம் கெஞ்ச 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 தா மழையே இன்னும் கிட்ட 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 வா மழையே என்னை தொட்டு 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 போ மழையே Cheer up them guys. மேலச்சத்தம் என்ன மண்ணோட சின்ன தூரல் என்ன எங்கேதான் சென்றாயோ இப்போது வந்தாயோ சொல்லாமல் வந்தது போல் இல்லாமல் போவாயோ தப்பாமல் மீண்டும் சந்திப்பாயோ நீ வரும்போது நான் மறைவேனா நீ வரும்போது நான் மறைவேனா இந்த பக்கம் பார்த்தா சோன்னு மலை, இந்த பக்கம் பார்த்தா சோன்னு மலை. சரி பின்னால திரும்பி பாப்போமேன்னு பார்த்தா அந்த பக்கமும் மலை. மழை பெஞ்சா சுத்தியும் தாண்டா பெய்யும். ஓ இப்ப அப்படி பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சா? Cheer up them பத்தல சத்தமா வெண்மேகம் முட்ட முட்ட பொன்னின்ன வெட்ட வெட்ட பூவானம் பொத்து கொண்டதோ பன்னீரை மூட்டை கட்டி பெண்ணீலை கொட்டச் சொல்லி விண்ணின்ற ஆணையிட்டதோ மேகத்தின் தாரைகளில் பாய்ந்தாட போகின்றேன் ஆகாய சில்லகளை அடிமடியில் சேமிப்பேன் மேகத்தின் தாரைகளில் பாய்ந்தாட போகின்றேன் ஆகாய சில்லகளை அடிமடியில் சேமிப்பேன் ஜில் 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 மனசெல்லாம் ஜில் நன்னாரே 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 நன்னாரே
ತೊಟ್ಟಲ ಕಟ್ಟೆ ಹಳೆ ಹಂಬಲು ಉಯ್ಯಲ ಎಡೆ ಮುತ್ತಗಳ್ಳಲು ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಸೇಬ ಹಳ್ಳಲು ಸೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಲ ಮಾರಲು ತೊಟ್ಟಲ ಕಟ್ಟೆ ಹಳೆ ಹಂಬಲು ಉಯ್ಯಲ ಎಡೆ ಮುತ್ತಗಳ್ಳಲು ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಸೇಬ ಹಳ್ಳಲು ಸೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟೆ ನೇರ್ಲೆವೋ ತಡಸುವೋ ಸಗಡೆವೋ ಸೊಟ್ಟೆವೋ ನೇರ್ಲೆವೋ ತಡಸುವೋ ಸಗಡೆವೋ ಸೊಟ್ಟೆವೋ ಹೊಟಲ ಮಾರಲು ತೊಟ್ಟಲ ಕಟ್ಟೆ ಹಳೆ ಹಂಬಲು ಉಯ್ಯಲ ಎಡೆ ಮುತ್ತಗಳ್ಳಲು ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಸೇಬ ಹಳ್ಳಲು ಸೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಸೊಟ್ಟೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬುಡಿಸಿ ತಿಂದು ನೇರಲಣ್ಣಿನ ಹರಿಗೆ ತಿಂದು ಸೊಟ್ಟೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬುಡಿಸಿ ತಿಂದು ನೇರಲಣ್ಣಿನ ಹರಿಗೆ ತಿಂದು ಬೇಪುರ ಹಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿಗೆದೆ ಹೊಟಲ ಮಾರಲು ತೊಟ್ಟಿಲ ಕಟ್ಟೆ ಹಳೆ ಹಂಬಲು ಉಯ್ಯಲ ಎಡೆ ಮುತ್ತಗಳ್ಳಲು ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಸೇಬ ಹಳ್ಳಲು ಸೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಬಿದಿರು ತರತೆ ಕತ್ತಿರಿ ಮಾಡಿ ಕಾಡೊಳಗೆ ಒಡ್ಡುನ ಬಿದಿರು ತರತೆ ಕತ್ತಿರಿ ಮಾಡಿ ಕಾಡೊಳಗೆ ಒಡ್ಡುನ ಬಿದಿರು ತರತೆ ಕತ್ತಿರಿ ಮಾಡಿ ಕಾಡೊಳಗೆ ಒಡ್ಡುನ ಹೊಟಲ ಮಾರಲು ತೊಟ್ಟಿಲ ಕಟ್ಟೆ ಹಳೆ ಹಂಬಲು ಉಯ್ಯಲ ಎಡೆ ಮುತ್ತಗಳ್ಳಲು ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಸೇಬ ಹಳ್ಳಲು ಸೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಗಣೆ ಮತ್ತಿಗೂ ಮಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಜೇನು ಮರಗು ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಗಣೆ ಮತ್ತಿಗೂ ಮಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಜೇನು ಮರಗು ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಗಣೆ ಮತ್ತಿಗೂ ಮಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಜೇನು ಮರಗು ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊಟಲ ಮಾರಲು ತೊಟ್ಟಲ ಕಟ್ಟೆ ಹಳೆ ಹಂಬಲು ಉಯ್ಯಲ ಎಡೆ ಮುತ್ತಗಳ್ಳಲು ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಸೇಬ ಹಳ್ಳಲು ಸೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ್ಣಿ ಪತ್ರ ಹಳ್ಳಕ ಬುಟಕ ಸೀಳ ಬೊಟ್ಟು ಕರುದನ ಪೂರ್ಣಿ ಪತ್ರ ಹಳ್ಳಕ ಬುಟಕ ಸೀಳ ಬೊಟ್ಟು ಕರುದನ ಪೂರ್ಣಿ ಪತ್ರ ಹಳ್ಳಕ ಬುಟಕ ಸೀಳ ಬೊಟ್ಟು ಕರುದನ ಒಳ್ಳೆ ತೊಡಲು ಹಾನಿ ಕಣ್ಣ ಮ್ಯಾನ್ನ ತಿನ್ನಲೆ ಬತ್ತದೆ ಕಣ್ ಒಳ್ಳೆ ತೊಡಲು ಹಾನಿ ಕಣ್ಣ ಮ್ಯಾನ್ನ ತಿನ್ನಲೆ ಬತ್ತದೆ ಕಣ್ ಒಳ್ಳೆ ತೊಡಲು ಹಾನಿ ಕಣ್ಣ ಮ್ಯಾನ್ನ ತಿನ್ನಲೆ ಬತ್ತದೆ ಕಣ್ಣ ಬಿಲ್ಲು ಜೊಳಿಗೆ ಎತ್ತನ ಬಂದರೆ ಹಳದಿ ಹಿಡ್ಡನ ಬಿಲ್ಲು ಜೊಳಿಗೆ ಎತ್ತನ ಬಂದರೆ ಹಳದಿ ಹಿಡ್ಡನ ಬಿಲ್ಲು ಜೊಳಿಗೆ ಎತ್ತನ ಬಂದರೆ ಹಳದಿ ಹಿಡ್ಡನ ಬಿಲ್ಲು ಜೊಳಿಗೆ ಎತ್ತನ I request the parents and the audience to clap them. பத்தல
നാണിച്ചെത്തി നക്ഷത്ര പക്ഷി വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിന്നെ കൊത്തി വെള്ളിപ്പൂന്തിങ്കൾ കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നാണിച്ചെത്തി നക്ഷത്ര പക്ഷി മെല്ലെ മെല്ലെ മുല്ലേതൊരു മുന്നാടിത്തി എല്ലാം എല്ലാം നിന്നോടൊരു ചൊല്ലായി ചൊല്ലാം കലാപക്കാരെ നിങ്ങൾ മറന്നിടാതെ മോഹത്തടങ്കിലാക്കും ഞാനോ നിരന്തരം ഞങ്ങൾ വികാരമില്ല വൈകൾ കടാരകേറ്റും നോക്കാമിടമ്പലം ഈ ഒരു ഗതിയാങ്ങുമോടിൽ കണ്ണിൽ പെടാതിരുന്നാൽ കൊള്ളാം പിടഞ്ഞൊടുക്കെ തീർന്നേക്കാം ആരുടെ വിധിയാ ഞങ്ങൾ വികാരമില്ല വൈകൾ കടാരകേറ്റും നോക്കാമിടമ്പലം ഈ ഒരു ഗതിയാങ്ങുമോടിൽ കണ്ണിൽ പെടാതിരുന്നാൽ കൊള്ളാം പിടഞ്ഞൊടുക്കെ തീർന്നേക്കാം ആരുടെ വിധിയാ. நீர்நிலம் காற்று உன் நண்பர்களா மாற்று உன்னை போல நேசிக்கணுமே அத மாசில்லாம காக்க வேணுமே நீர்நிலம் காற்று உன் நண்பர்களா மாற்று உன்னை போல நேசிக்கணுமே அத மாசில்லாம காக்க வேணுமே
கடல் ஆறு ஏரி குளம் எதுவானாலும் உயிர் வளர்க்கும் சக்தி ஆகுது. அதில் வாடும் உயிர்கள் முக்தி அடையுது. கடல் ஆறு ஏரி குளம் எதுவானாலும் உயிர் வளர்க்கும் சக்தி ஆகுது. அதில் வாடும் உயிர்கள் முக்தி அடையுது. வறண்ட மண்ணில் பசுமை தரும் பாட்டும் வெயிலில் குளிர்ச்சி தரும். வறண்ட மண்ணில் பசுமை தரும் பாட்டும் வெயிலில் குளிர்ச்சி தரும். மழையின் பெருமை நாம் அறிவோமே, அத வரவழைக்கும் கடமை செய்வோமே. உப்பு தண்ணி கூட நல்லா நீரா மாத்தோம். இயற்கை குணம் நமக்கு வேணுமே. நீராதாரம் காக்க புறப்படுவோமே. நீராதாரம் காக்க புறப்படுவோமே. நீர் நிலம் காற்று உன் நண்பர்களா மாற்று. ஒன்ன போல நேசிக்கணுமே, அத மாசில்லாம காக்க வேணுமே. விதைகள் எல்லாம் அடிவது இல்ல, கருவறையா நிலமும் மாறுது. அந்த விதைகள் வளர்க்கும் தாயா மாறுது. மண்ணில் விழும் விதைகள் எல்லாம் அடிவது இல்ல, கருவறையா நிலமும் மாறுது. அந்த விதைகள் வளர்க்கும் தாயா மாறுது. மனித உறவு மறைஞ்சு போகும், மண்ணு மட்டும் நினைச்சிருக்கும். மனித உறவு மறைஞ்சு போகும், மண்ணு மட்டும் நினைச்சிருக்கும். நிலத்தின் பெருமை நாம் அறிவோமே, அதன் பலம் பெருக உழைச்சிடுவோமே. கொட்டும் குப்பையை கூட நல்ல உரமா மாற்றும். மண்ணின் தன்மை நமக்கு வேணுமே, அதன் வளம் கெடாம நாம பார்த்துக்கணுமே. அதன் வளம் கெடாம நாம பார்த்துக்கணுமே. நீர் நிலம் காற்று உன் நண்பர்களா மாற்று. ஒன்ன போல நேசிக்கணுமே, அத மாசில்லாம காக்க வேணுமே. நீர் நிலம் காற்று உன் நண்பர்களா மாற்று. ஒன்ன போல நேசிக்கணுமே, அத மாசில்லாம காக்க வேணுமே. நீர் நிலம் காற்று உன் நண்பர்களா மாற்று. ஒன்ன போல நேசிக்கணுமே, அத மாசில்லாம காக்க வேணுமே. Good evening everyone. We are going to act a English drama, Merchants of Venice, written by our English legend William Shakespeare. I am acting as a king. I am servant of king. I am messenger of king. I am Shylock. I am Portia. I am Antonio. I am Bassanio. I am public. I am public. What? Is Antonio here? Ready. So please your grace. I am sorry for you. You ought come to answer, a stony adversary, an inhuman wretch, incapable of pity. Go on and call the Jew into the court. Irritate the door. He comes, my lord. Make room and let me stand before our face. Shylock, show your mercy and be touched with human gentleness and love. We all accept a gentle answer, Jew. I have possessed your grace, of what I purpose, to have the due on forfeit of my bond. This is no answer, you unfeeling man. I am not bound to please you with my answer. For you, 3,000 ducats. Here is 6.
If every ducat in 6,000 ducats were 6 pots, and if every pot a duct, I would not draw them. I would have my bond. My lord, is Stacy a messenger with the letter from Doctor of Bellario? Bring us the letter. Call the messenger. Came he from Bellario? Yes, my lord. Okay, you read the letter. Your grace shall understand that I am very sick, but in the instant I could recommend a young doctor of Rome. His name is Balthasar. I beseech you, let his lack of years be no impediment to let him estimation, for I never knew so young a body with so old a head. Came he from old Bellario? I did, my lord. Take a place. Are you acquainted with the difference that holds the present questions in this court? I informed thoroughly of the cause, which is the merchant here and which is a Jew. Antonio and old Sherlock both stand forth. Is your name Shylock? Shylock is my name. You, Antonio? Yeah, Do you confess the bond? I do. Then must the Jew be merciful. On what compulsion must I? Tell me that. The quality of mercy is not strained. It dropped as a gentle rain from heaven upon the place beneath. It was blessed. It blessed him and gave unto him the checks. It is an attribute to God himself. Therefore, Jew, we do pray for mercy, and the same prayer do teach us all the renders of deeds for mercy. On what come my deeds upon my head? I crave the law, the penalty, and forfeit of my bond. Is he not able to discharge the money? Yes, here, I tender it for him in the court. Twice the sum. I will be bound to pay 10 times, and I beseech you to go a great right and do a little wrong. Club this cruel devil of this will. It must not be. There is no power in Venice that can alter a decree established. Yet Daniel come to judgment. No, no. Yet Daniel, most noble judge, excellent, how do I honor you? I pray you, let me look up the bond. Reverend Doctor, here it is. Face the audience and talk. Sherlock, there is thrice the money offered for you. Be merciful, Sherlock. Take thrice the money and make me cheer the bond. A pledge. I haven't pledged in heaven by my soul, the tongue of man, to stay on my bond. Most heartily I do basic the court to give the judgment. Hey, is brace to stay on the bond. Do the Reverend Doctor nearest the heart. Those are very words. Is there any balance to weigh the flesh? Yes, I have. Have you by some surgeon, Sherlock? It is so nominated in the bond. It is not so expressed, but I cannot find it. It is not in the bond. Are you merchant anything to say? But little I am armed and well prepared. Give me your hand, Bassanio, for you will grieve. Know that I fallen this for you. Antonio, I am married, as she is dear to me, as is life itself. But I would lose all. I sacrifice them all to deliver you. I pray you first sentence. A pound of the same merchant blood is thine. Most noble judge, excellent, a sentence. Come, prepare.
a little. That is something else. The word expressly or a pound of flesh. You take your pound of flesh, but in the cutting of it, you does shed one drop of blood. Your lands and goods are by the law of Venice, and confiscate into the state of Venice. Is in the law. Yourself shall see the act. An upright judge. Is in the law. Yourself shall see the act. I take this offer to pay thrice and let me Christian go. Here is the money. Soft, no haste. The Jew shall have all justice. Soft, no haste. The Jew shall have nothing but the penalty. Oh, Jew, an upright judge, a learned judge, a learned judge. Give my principal and let me go. Prepare you to cut off the flesh. The offender's life lies in the mercy of Duke. Only down, and therefore beg mercy for Duke. I pardon you. You life before you ask it. For off you wilt. It's Antonio's and the other off to the state. No, no, no. Not that paradigm. Not that paradigm. Not that. Mercy is the greatest virtue of all. Let be merciful and the human live and blood live. Wando! 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 கொண்டாடு கொண்டாடு கொட்டி மேளம் கொட்டி கொண்டாடு பச்சை மலை கிளிய போல பறந்து பறந்து கொண்டாடு நாடு நம் நாடு பொண்ணு விளைகிற தென்னாடு ஆயிரம் இருந்தாலும் கடவுளுக்கு இது தாய் வீடு கொண்டாடு கொண்டாடு கும்மி கொட்டி வந்து கொண்டாடு வித்து ஒண்ணு விதைச்சாக முத்து விளையுது நம் நாடு மழையெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது மலையெல்லாம் சொட்டுது சொட்டுது விதையெல்லாம் முட்டுது முட்டுது நன்மை விளையாதோ நிலமெல்லாம் நட்டது நட்டது மிளகெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது வளமெல்லாம் கிட்டுது கிட்டுது செல்வம் பொழியாதோ கொண்டாடு கொண்டாடு கொட்டி மேளம் கொட்டி கொண்டாடு பச்சை மலை கிளிய போல பறந்து பறந்து கொண்டாடு தாழைகளும் மாடிகளும் சோலைகளெல்லாம் ஓடைகளும் காதலரின் மேடைகளெல்லாம் வயல்களில் சேறுகளும் காதலர்களின் சந்தனம் எல்லாம் நீரும் நிலமும் பொதுவானது ஊரும் உறவும் உருவானது உடல் பலம் விட்டு உழைத்து பிழைக்க படை பலம் விட்டு பகையை முடிக்க நிலமும் தாயும் எங்கள் கண்களைப் போல மழையெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது மலையெல்லாம் சொட்டுது சொட்டுது விதையெல்லாம் முட்டுது முட்டுது நன்மை விளையாதோ நிலமெல்லாம் நட்டது நட்டது மிளகெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது வளமெல்லாம் கிட்டுது கிட்டுது செல்வம் பொழியாதோ கொண்டாடு கொண்டாடு கொட்டி வேளம் கொட்டி கொண்டாடு பச்சை மலை கிளிய போல பறந்து பறந்து கொண்டாடு நம் நாடு பொண்ணு விளையிற தென்னாடு ஆயிரம் இருந்தாலும் கடவுளுக்கு இது தாய் வீடு காடு கொண்ட மூங்கிலெல்லாம் நாதஸ்வரம் தான் அதில் காத்து வந்து வாசிக்குமே 7 ஸ்வரம் தான் பறவைகளும் நாங்களும் தான் சேமிப்பதில்ல எங்க பரம்பரைக்கு வறுமை இல்ல பஞ்சமும் இல்ல விடிய விடிய விளையாடுங்க முடிய முடிய சுதி போடுங்க தெறிக்க
கொட்டுங்க மலையில் மலையில் பிறந்த மாணிக்கம் நாங்க. மழையெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது மலையெல்லாம் சொட்டுது சொட்டுது விதையெல்லாம் முட்டுது முட்டுது நன்மை விளையாதோ. நிலமெல்லாம் நட்டது நட்டது மிளகெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது வளமெல்லாம் கிட்டுது கிட்டுது செல்வம் பொழியாதோ. கொண்டாடு கொண்டாடு குட்டி மேளம் கொட்டி கொண்டாடு பச்சை மலை கிளிய போல பறந்து பறந்து கொண்டாடு. நாடு நம் நாடு பொண்ணு விளைகிற தென்னாடு ஆயிரம் இருந்தாலும் கடவுளுக்கு தாய் வீடு. கொண்டாடு கொண்டாடு கும்மி கொட்டி வந்து கொண்டாடு கொண்டாடு. வித்து ஒண்ணு விதைச்சாக்க முத்து விளையணும் நம் நாடு. மழையெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது மலையெல்லாம் சொட்டுது சொட்டுது விதையெல்லாம் முட்டுது முட்டுது நன்மை விளையாதோ. நிலமெல்லாம் நட்டது நட்டது மிளகெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது வளமெல்லாம் கிட்டுது கிட்டுது செல்வம் பொழியாதோ. மழையெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது மலையெல்லாம் சொட்டுது சொட்டுது விதையெல்லாம் முட்டுது முட்டுது நன்மை விளையாதோ. நிலமெல்லாம் நட்டது நட்டது மிளகெல்லாம் கொட்டுது கொட்டுது வளமெல்லாம் கிட்டுது கிட்டுது செல்வம் பொழியாதோ. உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். அப்பா எவ்வளவு கூட்டம். தீயா வேலை செய்யணும் குமாரே, களத்துல இறங்கி கலக்கு. ஐ வெரி ஹாப்பி. ஸ்டார்ட் மியூசிக். வந்தாச்சாப்பா. அப்புறம் பரமசம் வரல, ராமசாமி வரல, 5 பேர் விட்டு போச்சு, 4 பேர் விட்டு போச்சுங்கிற பேச்சே இருக்கப்படாது. ஏன்னா எனக்கு இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான பஞ்சாயத்து இருக்கு. பிளான் பண்ணாம பண்ணா இப்படித்தான். பிளான் பண்ணி பண்ணணும். ஓகே. கனவிதுதான் நிஜமிதுதான் உலகினிலே என்னை யார் வெல்லுவார், என்னை யார் வெல்லுவார். கம் கேர் மிஸ் கூப்பிடுறாங்க போ. சரி, நான் செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனா கௌரவம் கௌரவம்னு என் கௌரவத்தையே ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? நான் ஒரு ரைம் சொல்றேன், அது நீ அப்படியே திருப்பி பண்ண போதும். Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. How do I tell you? டுங்கிளே அங்கிளே சூப்பர் ஸ்டார் ஔவையார் மாமியார் how are you அப்பா ஸ்கை டைமண்ட் பாபு இந்த பை. டேய் என்னடா இது வசனமே புரியல. வசனமாடா முக்கியம். இங்க வந்து பாருங்க வெற்றி ஆடுத சும்மா குத்து குத்துன்னு குத்திக்கிட்டு இருக்கான். ஒன் டாப்ல ஒன் டாப்ல நீங்க எங்க போறீங்க? ஆணி புடுங்க. ஆணியா புடுங்க வேணாம், வாங்கடா. It's in a new method. Further up. Clear Mountain mixed with attitude, funky drums from hell. Side up at the chrome better, Ronnie better, better rap. Better rap. Better rap. Better rap. Better rap. Better rap.
ஏய் சொல்ல வேண்டியதானே இங்கு பாதை இல்லை என்று. மாப்ள மாப்ள மாப்பு வச்சுட்டாடா ஆப்பு. விட்டு போயிட்டாலே நான் எப்படி வெளியே போவேன்? விவசாயம் இந்தியாவின் உயிர் நாடி கிராமங்களில் தான் இருக்குன்னு நம்ம மகாத்மா காந்தியே சொல்லியிருக்கிறார். அந்த கிராமங்களோட ஜீவனா இருக்கிறது விவசாயம். மனுஷங்களா பிறந்த யாராலையும் தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் பசிதாங்க. கோடி கோடியா பணம் வச்சிருக்கிறவனுக்கும் பசிக்குது, பரம ஏழைக்கும் பசிக்குது. நம்ம எல்லோருடைய பசிக்கும் சாப்பாடு போடுறது வயக்காட்டுல வேலை செய்யற அந்த ஏழை விவசாயிங்க தாங்க. அந்த விவசாயமும் எப்பவுமே இயற்கையை சார்ந்துதாங்க இருக்குது. பட்டமரம் பூவாக பல்லங்குழி மேலாக கொட்டுகிற ஆகாயம் கொடுக்கும் சாமி. கட்டடங்கள் உருவாக வயக்காட்ட அடிச்சாங்க, பட்டினியில் பலனூர் விவசாயி மறிச்சாங்க. கண்ணை கட்டி விட்டது போல் தெரியாமலே நாம கட்டு கட்டு நிக்கிறோமே புரியாமலே. விவசாயம் மட்டும் இல்லை என்ன உயிரேதுடா உலகேதுடா. அம்மா போராளி தரும் மழைதான் அவாதாரமா நின்னா இல்ல குறதான். அம்மா போராளி தரும் மழைதான் அவாதாரமா நின்னா இல்ல குறதான். அவ நட்டு வச்ச நாட்டையெல்லாம் கதிராக்குறா, எங்க புள்ள குட்டி அத்தனைக்கும் கதியாக்குறா. அவர் சாயா மத்தம் பச்சை மண்ண வளமாக்குறா, வழிகாட்டுறா. அம்மா போராளி தரும் மழைதான் அவாதாரமா நின்னா இல்ல குறதான். அம்மா போராளி தரும் மழைதான் அவாதாரமா நின்னா இல்ல குறதான். பூவாயி இந்த வருஷம் நல்லா விளையணும், எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். நல்ல வாக்கு சொல்லி நடவ ஆரம்பியுமா?
பாடுபட்டு சோரெல்லாம் போட்ட கூட்டம் கண்ணு முன்னே காயப்பட்டு எங்குதடா நீருக்கு வழியே இல்ல புலம்புதடா ஆதாரம் அள்ளி தந்து ஆதாய தந்த கூட்டம் நொந்து நொந்து வெக்கப்பட்டு கேக்குதடா கண்ணீர் வத்தி போய் கலங்குதடா அன்னமிட்ட கைகள் எல்லாம் ஆகாயம் பாக்குதடா ஏறு பூட்டி உழுத கூட்டம் ஏக்கப்பட்டு சாகுதடா ஒரு பிடி சாதம் கூட ஒரு கோடி வேர்வாதாண்டா உழுது போட்டு உரம் போட்டு உன்ன காக்கும் சாமி தாண்டா ஒட்டுமொத்த குரலை தந்தா தன்னாலே மாற்றங்கள் மாற்றம் காணும் வந்தால கருவேல மரத்தை வெட்டி முன்னால கால்நடைய கட்டி காப்போம் தன்னால உழவுக்கு கை கொடுப்போம் உழவனுக்கு தோல் கொடுப்போம் பசிக்கும் பாமரன பகவான போல் மதிப்போம் நாட்டோட முருகென்று விவசாயம் என்று விவசாய அச்சாரி விவசாய மதிப்போம் நாட்டின் முதுகெலும்பாய் விவசாயம் விவசாயத்தின் அச்சாணியாய் விவசாயிகள் விவசாயத்தை நேசிப்போம் விவசாயிகளை பாதுகாப்போம் Brightness and prosperity are the symbol of light. It's a positive force that renounces darkness. I welcome the dignitaries to light the lamp. மரியாதைக்குரிய டிபிஆர் யுவராஜர் அவர்கள், அடுத்ததாக டிஎஸ்சி ஐயா கண்ணன் அவர்கள், அதனைத் தொடர்ந்து டிஹெச்சி நாசர் சார் அவர்கள், அதனைத் தொடர்ந்து ஜி ரத்ன சந்திரசேகர் சார் அவர்கள், செல்வகுமார் சார் அவர்கள், புதுச்சேரி தனியார் பள்ளி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினுடைய செயலாளர் ஆர் சிவராஜன் சார் அவர்கள், United we stand, divided we fall. Now I request you all, rise up for Tamil Thai Vaalthu. வாழ்வினில் செம்மதியை செய்பவள் நீயே, மாண்புகள் நீயே, என் தமிழ் தாயே, வீழ்வாரை வீழாது காப்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே, தாழ்ந்திடு நிலையினில் உனை விடுப்பேனோ, தமிழன் நாளும் தலை குனிவேனோ, சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் தமிழன்னாய் தோன்றுடல் நீ உயிர் நான் மறப்பேனோ, செந்தமிழே உயிரே நருந்தேனே, செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே, நைந்தாயனில் நைந்து போகுமென் வாழ்வு, நன்றினை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே, முந்திய நாளினில் அறிவுமில்லாது மொய்த்தனன் மனிதராம் புதுப்புனல் மீது செந்தாமரை காடு பூத்தது போல செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி.
you dignitaries, please take your seat. அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். நமது சுப்பிரமணிய பாரதி மேல்நிலைப் பள்ளியின் 33வது ஆண்டு நிறைவு விழா இனிதே துவங்குகிறது. இந்த விழாவிற்கு என் அன்பான அழைப்பை ஏற்று இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வருகை தந்திருக்கும், இந்த விழாவை தலைமையேற்று நடத்தி கொடுக்க இசைந்து வருகை தந்திருக்கும் PR அண்ணன் துரைராஜ் அவர்களை இந்த விழாவை தலைமையேற்று நடத்தி கொடுக்கும்படி நான் முன்மொழிகிறேன். தலைமையேற்று நடத்தி கொடுக்க இசைந்து வருகை தந்திருக்கும் PR அண்ணன் துரைராஜன் அவர்கள் எல்லாரும் அறிந்தவர்கள், தெரிந்தவர்கள். இந்த பள்ளிக்காக எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு பள்ளியில் ஏற்படும் இடர்பாடுகளாக இருந்தாலும் சரி, முன்னின்று அதை தீர்த்து வைக்கக்கூடிய நல்ல உள்ளம் படைத்த, அன்புள்ளம் படைத்த, பழகக்கூடியவர் அண்ணன் துரைராஜ் அவர்கள். அவர்கள் குடும்பத்தார் முன்னொரு காலத்தில் பள்ளி துவங்கப்பட்ட 1991 ராஜாராம் கவுண்டர் அவருடைய தந்தையார் குத்துவிளக்கு ஏற்றி பள்ளி துவங்கி வைத்து படிப்படியாக பள்ளி LKG முதல் இப்பொழுது 12ஆம் வகுப்பு வரை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட குடும்பத்திலிருந்து மூத்தவர் அண்ணன் துரைராஜ் அவர்கள் இந்த விழாவை அலங்கரித்து இந்த விழாவை சிறப்பித்து நடத்தி கொடுக்க இசைந்து வருகின்றார். அவரை அனைவர் சார்பாக வரவேற்று மகிழ்கிறேன். மேலும் இந்த விழாவிற்கு வருகை தர இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த தொகுதி மண்ணாடைப்பட்ட தொகுதியினுடைய அமைச்சர் திருமிகு நமச்சிவாயம் கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் எளிமையாக பழகக்கூடியவர், பேசக்கூடியவர், பொதுநல தொண்டு உள்ளவர். அந்தந்த கிராமத்தினுடைய மக்களுடைய பிரச்சனைகளை உடனுக்குடன் தீர்த்து வைக்கக்கூடிய நல்லுள்ளம் படைத்தவர். முதல் அதை தான் சொல்லணும். பிரச்சனைன்னு ஒன்று போயிட்டோம்னா அது சால்வ் ஆகாமல் வர முடியாது. கண்டிப்பாக அப்பயே இருக்க சொல்லி அப்பயே உடனே எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி அதை நிவர்த்தி பண்ணணுமோ உடனே அதுக்கு சொல்யூஷன் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய நல்லுள்ளம் படைத்த. அதனால் அதில் அந்தந்த தொகுதியிலும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதோ, அது எந்தெந்த விழாக்கள் இருக்கிறதோ அவருடைய குடும்ப விழாவாக கருதி அவர் ஓய்வு இல்லாமல் நேரம் இல்லாமல் உறக்கம் நேரம் இல்லாமல் அவர்களுடைய தொகுதியினுடைய வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கும் அமைச்சர் கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் இன்னும் ஒரு மணித்துளியில் வர இருக்கிறார். அவரை நாம் பொதுமக்களாகிய நீங்களும், பெற்றோர்களும், ஆசிரியர்களும், மாணவர்களும், விழாவை அலங்கரித்து வருகும் விழா சிறப்பு விருந்தினர்களும் அவர்களின் சார்பாக அவரை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மேலும் இந்த விழாவிற்கு எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால், அதாவது இந்த பள்ளி துவங்கப்பட்ட காலத்தில் இந்த ஹையர் செகண்டரி நடப்பதற்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் சகாப்தன் ஐயா அவர்கள். இந்த இடம் இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக ஹையர் செகண்டரி இயங்குவதற்கு கடினம். அப்படி மனமுவந்து அவருடைய அந்த காலத்தில் பள்ளி இயங்குவதற்கு இடம் நமக்கு அளித்தவர். அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் விழாவுக்கு வரையிலே என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த விழாவிற்கு என் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் கைராசி, அதேபோல் ராஜாராம் கவுண்டனுடைய எப்பொழுது இப்படி இணைப்பிரியாது இருக்கிறார்களோ அந்த காலத்தில் கைராசியும் சரி ராஜாராம் கவுண்டரும் சரி இணைப்பிரியாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள். அந்த கைராசி குடும்பத்திலிருந்து இப்பொழுது அவருடைய வாரிசு ரத்தின சந்திரசேகர் அவர்கள் வருகை தந்துள்ளார். அவரை பள்ளியின் சார்பாக வரவேற்கிறேன். மற்றும் இந்த விழாவில் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வருகை தர இருக்கும் வீரராகவன், அதாவது மண்ணாடிப்பட்டி தொகுதியினுடைய மக்களுடைய பிரச்சனைகளை
சட்டசபைக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நல்லுள்ளம் படைத்தவர், மக்கள் குறைகளை கேட்டு நிவர்த்தி பண்ணக்கூடியவர் வீரரகன் அண்ணன் அவர்களையும் மற்றும் அவர்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மேலும் இந்த விழாவிற்கு என் அழைப்பை ஏற்று எப்பொழுதுமே இது நம்ம பள்ளி சம்பத்து அப்படின்னு உரிமையோட யார் அண்ணன் துரைராஜும் சொல்லுவாங்க, டிஹெச் நாசர் அண்ணனும் சொல்லுவார். அவருடைய பாணியில் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் சரி, பள்ளிக்கும் சரி, மாணவர்களுக்கும் சரி பல நல்லதொரு கருத்துக்களை அவருடைய பாணியில் எடுத்து விழாவில் கூறக்கூடிய நல்லுள்ளம் படைத்தவர், நல்ல பழகக்கூடியவர், அன்புள்ளம் கொண்டவர். அவர்கள் இந்த விழாவிற்கு என் அழைப்பேற்று வருகை தந்துள்ளார். அவர்களை பள்ளி சார்பாக வரவேற்கிறேன். மேலும் இந்த திருக்கனூர் கிராமத்தில் கோயில் அரங்காவலர் குழுவின் தலைவராகவும் இயங்கக்கூடியவர் டிஎஸ்சி அண்ணன் கண்ணன் அவர்களும் பாசத்துடன் பழகக்கூடியவர். அப்படி பள்ளியின் சார்பாக வரவேற்று மகிழ்கிறேன். மேலும் இந்த விழாவிற்கு எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் ராஜாமணி திருக்கனூர் சார் அவர்களும் வருகை தந்துள்ளார். அவர்களையும் பள்ளியின் சார்பாக வரவேற்று மகிழ்கிறேன். மேலும் எங்களுடைய கூட்டமைப்பினுடைய முன்னாள் தலைவர், அவர் காலமாயிட்டாரு, மிஸ்டர் துளசி. அவர் இருக்கும்போது தான் எங்களுடைய கூட்டமைப்பு ஃபெடரேஷன்லாம் அமைச்சு சிறப்பாக நடத்திட்டு இருந்தார். அவருடைய காலத்துக்கு அப்புறம் அந்த பள்ளியை அவருடைய மகன் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். பள்ளி பாரதேவி ஆங்கில உயர்நிலைப் பள்ளியின் தாளாளர் அவர்கள் இளமதி அவர்களை பள்ளியின் சார்பாக வரவேற்று மகிழ்கிறேன். மேலும் இந்த எங்கள் விழாவை சிறப்பிக்க வருகை தந்திருக்கும் ராமச்சந்திர ஆங்கில உயர்நிலைப் பள்ளியின் நிர்வாகி சங்கர நாராயண் அவர்கள் வருகை தந்துள்ளார். அவர்களையும் மற்றும் நாங்கள் இங்கே ஒரு லைன்ஸ் கிளப் வச்சுருக்கோம். திருக்கனூருடைய பிரச்சனைகள், மக்களுக்கு என்னென்ன சிறப்பு நலத்திட்டங்கள் செய்கிறதுலாம், அப்படி அந்த திருக்கனூர் லைன்ஸ் கிளப்பினுடைய தலைவர் எல்லாருக்கும் நான் லைன்ஸ் கிளப் குரூப்பில் மெசேஜ் அனுப்பினேன். எல்லாரும் வரணும்னு சொல்லி அழைப்பு விடுத்திருந்தேன். அந்த லைன்ஸ் கிளப் அமைப்பின் சார்பாக திரு பரந்தாமன் அவர்கள் வருகை தந்துள்ளார். அவரையும் பள்ளியின் சார்பாக வரவேற்று மகிழ்கிறேன். மற்றும் இந்த விழாவிற்கு எல்லாரையும் அழைச்சிருந்தேன். அதேபோல் எங்களுடைய உறவினர்களையும் அழைச்சிருந்தேன். அப்படி எங்கள் உறவினர்கள் என்னுடைய தாய் மாமன் சுப்பராயன் அவர்கள் வருகை தந்துள்ளார். அவர்கள் பள்ளியின் சார்பாக வரவேற்று மகிழ்கிறேன். மேலும் இந்த விழாவிற்கு எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டு இருக்கும் பெற்றோர்கள் தான் முக்கியம். அடுத்தது அனைத்து கிராமத்தில் இருந்தோம், அதாவது நம்ம பள்ளியில் சுமாராக 50 கிராமத்தில் கல்வி பயில்கிறார்கள், எல்கேஜி முதல் 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்படி அனைத்து கிராமத்திலிருந்தும் வருகை தந்திருக்கும் இருபால் பெற்றோர்களையும் வருகை தந்து கொண்டிருக்கும் பெற்றோர்களையும் பள்ளியின் சார்பாக வரவேற்கிறேன். மேலும் இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் பாரதி ஆங்கில உயர்நிலைப் பள்ளியின் ஆசிரியர் பெருமக்களையும், சுப்பிரமணிய பாரதி மேல்நிலைப் பள்ளியின், அதாவது இப்பள்ளியினுடைய இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்களையும், இப்பள்ளியினுடைய வைஸ் பிரின்சிபாலும் பாரதி ஆங்கில உயர்நிலைப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் சுசிலா சம்பத் என்னுடைய துணைவியார். ஸோ ஆணுக்கு பெண் வெற்றி, பெண் இருக்கிறார் என்பது உண்மை. அப்படி 1999 பள்ளி ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து இருவரும் எங்களுடைய கடமை உழைப்பாளர் பள்ளியினுடைய வளர்ச்சியை நாங்கள் நிலைநிறுத்தி உள்ளோம். அப்படி எங்களது பள்ளியினுடைய வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்து கொண்டிருக்கும் வைஸ் பிரின்சிபால் சுசிலா சம்பத் அவர்களையும் வரவேற்று மற்றும் இந்த பள்ளி அடுத்த தலைமுறையை காண இருக்கிறது. அப்படி அடுத்த தலைமுறையை வளர்ச்சியில் இருந்து கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுடைய பள்ளி எடுத்து நடத்த இருக்கும் அடுத்த தலைமுறையான எங்களுடைய மகன்கள் டாக்டர் ஹரிஷ்குமார் அவர்களையும் டாக்டர் மோகன்குமார் அவர்களையும் வரவேற்று வருகிறேன்.
மேலும் இந்த விழாவில் இப்போ அவர்களுடன் இந்த ஆண்டறிக்கை சிறப்பாக பண்ணப்பட்டது. அவருடைய இந்த அப்துல் சார், இன்னும் சில டீம் ஆஃப் தி ஸ்டாஃப்ஸ் அப்படியெல்லாம் சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை செஞ்சுருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர் குழுமம், அலுவலக ஆசிரியர், பொறுப்பாசிரியர்கள் அனைவரும் இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களையும் மற்றும் இந்த விழா சிறப்பாக நடத்தி கொடுக்கிறது ஒளி அமைத்துக் கொண்டிருக்கும் நண்பர் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட், அடுத்தது மற்றும் மின்துறை டிபார்ட்மெண்ட் ஊழியர்கள் அனைவரையும் இந்த விழாவை சிறப்பித்துக் கொடுக்க முடியும் கேட்டுக்கொண்டு, இந்த விழாவில் ஒரு சில கருத்துக்களை உங்கள் முன் பதிய வைத்துட்டு என்னுடைய வரவேற்பை முடித்துக் கொள்கிறேன். நமது பள்ளியால் மாணவர்கள் பெருமை, மாணவர்களால் பள்ளிக்கு பெருமை என்பது போல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நமது பள்ளி சிறப்பான தேர்வு முடிவை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு ஆண்டறிக்கை சொல்லப்பட்டது 2 விருதுகள் வாங்கியிருக்கிறோம். அது 10th ஸ்டாண்டர்டில் 100க்கு 100 தேர்வு ரிசல்ட் கொடுத்ததுக்காகவும், ஹையர் செகண்டரி ரிசல்ட் கொடுத்ததுக்காகவும் கவர்னர் அவர்களின் திருக்கரத்தால் வாங்கப்பட்டது. இப்படி ஒவ்வொரு ஆண்டும் நல்ல மதிப்பெண்களை இந்த கொடுத்துடுகிறோம். அதில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாணவர்கள் மெடிசன் சைட்லையும் சரி, இந்த வருஷம் பண்ணின ஒரு மாணவன் ஜிப்மர் காலேஜில் பயின்று வருகிறான். 2 மாணவர்கள் பிரைவேட் காலேஜில் மெடிசன் பயின்று இருக்காங்க. 2 மாணவர்கள் என்ஐடி காரைக்கால் என்ஐடியில் இந்த வருஷம் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. இப்படி பள்ளியினுடைய சிறப்புகளை நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம். அப்படி பள்ளியினுடைய சிறப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்த வருஷம் நாங்கள் மொபைல் ஆப்பு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆல் கிளாஸஸும். அடுத்தது 10th 11th 12th ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் அந்த மார்க்கினுடைய ரேஷியோவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ரேஷியோவும் ஒவ்வொரு வருஷமும் எங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. இந்த வருஷத்தில் ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ அந்த இன்க்ரீஸ் ஆவதுக்கு என்னன்னா எங்களுடைய கடின உழைப்பு நல்ல தேர்வு கொடுத்ததால தான். அப்படி கொடுத்து கொண்டு இருப்பதால் மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கையும் உயர்கிறது, மாணவர்களுடைய மதிப்பெண்ணும் எங்களுடைய உயர்ந்து கொண்டிருக்குது. உதாரணங்கள், இந்த ஆண்டு நாங்கள் மார்க் எடுத்திருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்த வில்லியனூர், திருபுவனை மற்றும் மண்ணாடிப்பட்டு கொம்யூன் உள்ள அனைத்து தனியார் பள்ளியோட முன்னணியில் உள்ள மதிப்பெண்ணை நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். அது உங்களுக்கு ஆண்டறிக்கையில் சொல்லப்பட்டது. இப்படி மதிப்பெண்ணு. அடுத்தது ஸ்மார்ட் கிளாஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். அடுத்தது மோட்டிவேஷன் கிளாஸஸ் நிறைய நீட்டு, ஜேஇ, டிஎன்பிசி, யூபிசி, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்படின்னு சொல்லி நிறைய மாணவர்களுக்கு செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்தது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வெளி காலேஜில் டாப் 10 காலேஜில் சேர்றதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் பிஎஸ்சி காலேஜில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, எஸ்எஸ்என் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. இப்படி என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் டாப் 10 காலேஜில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அவரை நம்பி இன்றைய தினம் இவ்வளவு கும்பல், இவ்வளவு ஜனங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே, அவருடைய வாழ்த்தினாலே மேலும் மேலும் இந்த பள்ளி வளர்ச்சி அடையும். சாதாரண ஒரு இடத்திலே அந்த செட்டியார் தெருவில் ஒரு இடத்துல இதை ஆரம்பித்தார் ஃபஸ்ட்டு. அன்றையிலிருந்து இன்றைய வரை இந்த ஊருடைய மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு, இங்கே இருக்கின்ற எங்கள் அப்பா உள்பட, ஆறுமுக செட்டியார் உட்பட இருக்கின்ற அனைத்து பெரியோர்களுடைய ஆசையுடனே வளர்ந்த இந்த பள்ளி. அவர் சொன்னார், நம்ம இப்ராஹிம் சாஹிபில் அவர் இவங்கெல்லாம் மரிமவனுங்க, இவங்கெல்லாம் மரிமவன். ஆனால் இந்த இடத்தினுடைய உண்மையான ஓனர், உரிமையாளர் யாருன்னா ஆஜி இப்ராஹிம் பாய். அதை இவங்க எல்லாம் மறந்துட்டாங்க. ஆனால் புதுசாக அவங்க வந்தவங்க, இப்போ வந்தவங்கல்ல, அதனால் நாங்கள் அவரை தான் நினைப்போம். ஆஜி இப்ராஹிம் பாய் சாஹிப் அவருடைய மருமகன் தான் இவங்க. இருந்தாலும் அவர் சகாத்தின்னு இவர் சகலாம் எல்லாமே இந்த இடத்த மனமோர்ந்து விட்டு கொடுத்தாங்க. ரொம்ப குறைந்த விலையில் கொடுத்துருப்பாங்க. அன்றைய விலையில் 33 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ரொம்ப குறைந்த விலையில் கொடுத்துருப்பாங்க. இருந்தாலும் அந்த எண்ணம் வரணும்ல.
இடத்த கொடுப்பதற்கு எண்ணம் வரணும். அதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கூலில் நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன், திருக்கனூரில் மட்டும்தான் இது மாதிரி பள்ளிகள் எல்லாம் சிறப்பான முறையில் நடைபெறுவதற்கு ஊர் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும். ஆனால் இதுவே பல ஊர்களிலே பெரிய பெரிய முதலைகள் பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் வெல்கம் திரு டிவி சஹாபுதீன் சார், entrepreneur. அடுத்ததாக ஜி ரத்தின சந்திரசேகரன் முதல்வர் அவர்கள் சிறப்பு செய்வார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து டிஹெச் நாசர் சார் அவர்களுக்கு பள்ளியினுடைய முதல்வர் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்குவார்கள். முதல்வர் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி சிறப்பு செய்கிறார்கள். அடுத்ததாக டிஎஸ்சி கண்ணன் சார் அவர்களுக்கு பள்ளியினுடைய முதல்வர் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்குகிறார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து திரு எம் செல்வகுமார் சார் அவர்களுக்கு பள்ளியினுடைய முதல்வர் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி சிறப்பு செய்கிறார்கள். அடுத்ததாக திரு ஆர் சையது அகமது சார் அவர்களுக்கு பள்ளியினுடைய முதல்வர் மற்றும் துணை முதல்வர் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். திரு ஆர் சையது அகமது சார் அவர்களுக்கு பள்ளியினுடைய முதல்வர் மற்றும் துணை முதல்வர் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து திரு என் பூமிநாதன் சார் கவிஞர் அவர்களுக்கு பள்ளியினுடைய முதல்வர் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரி தனியார் பள்ளி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் செயலாளர், அடுத்ததாக ஆர் சிவராஜன் சார் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து ராமச்சந்திரா ஆங்கில உயர்நிலைப் பள்ளியினுடைய எஸ் ராஜாமணி அவர்களுக்கு பாரதி தேவி ஆங்கில உயர்நிலைப் பள்ளியினுடைய தாளாளர் டி இளமதியழகன் சார் அவர்களுக்கு பள்ளியினுடைய தாளாளர் மற்றும் துணை முதல்வர் அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசை வழங்குகிறார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து அதனைத் தொடர்ந்து சுப்ராயன் சார் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்குகிறார்கள். சுப்ராயன் சார் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக திரு பரந்தாமன் சார் லயன்ஸ் கிளப் திருக்கனூர் அவர்களுக்கு பள்ளியினுடைய முதல்வர் அவர்களும் துணை முதல்வர் அவர்களும் பொன்னாடை போர்த்தி வாழ்த்தி நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறார்கள். இந்த கிராம பகுதியிலே மிக அருமையான கல்வி பணியை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய கூட்டமைப்பினுடைய இணைச் செயலாளர் திருமிகு சம்பத் அவர்களுக்கு எங்கள் கூட்டமைப்பின் சார்பில் அவரை கௌரவப்படுத்துவதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். புதுவை தனியார் பள்ளி சங்கங்களுடைய கூட்டமைப்பு துணைத் தலைவர் ஆர் சிவராஜன் சார் அவர்கள் நமது பள்ளியினுடைய முதல்வர் மற்றும் துணை முதல்வர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார்கள். இந்த சுப்பிரமணிய பாரதி ஆங்கில உயர்நிலைப் பள்ளியின் 33வது ஆண்டு விழா சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எனக்கு இந்த பள்ளியினுடைய ஆண்டு விழா இந்த 33 வருடத்தில் குறைந்தது ஒரு 25 வருடமாவது இந்த விழாவில் நான் பங்கெடுத்துருப்பேன். மேடையில் பங்கெடுத்திருக்கல, சமீப காலமாக மேடையில் பார்வையாளராக இருந்திருக்கிறேன்.
என்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாமே இந்த பள்ளியில் படித்து இன்றைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பெரிய நிறுவனங்களில் வேலை செய்து பெரிய கல்வி நிறுவனத்தில் படித்து கொண்டும் இருக்கிறார்கள். இப்போது இந்த பள்ளியின் ஆண்டு அறிக்கையில் சொன்னாங்க, சாதிப்போம் சதம் அடிப்போம். இந்த ஒரு மோட்டிவேஷன், அந்த ஒரு விதை உங்களுக்குள் ஊன்றப்படும் போது அது விருட்சகமாக வளர்ந்து இந்த பள்ளிக்கு பெருமை சேர்க்கும். இப்போது பார்வையாளராக மேடைக்கு எதிரில் வீற்றில் கொண்டிருக்கும் நிறைய மாணவர்களுக்கு ஒரு சின்ன அட்வைஸ். நீங்கள் இந்த மேடைக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வரும் அளவிற்கு உங்களுடைய கல்வி தரத்தை நீங்கள் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். என்றால் சென்ற வருடம் இதே போல் இந்த மேடையில் இந்த பள்ளியில் படித்த ஒரு மாணவர் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருந்தார், ஞாபகம் இருக்கலாம். அந்த ஒரு தகுதியை இங்கிருந்து என்னுடைய ஆண்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய இந்த மேடையில் வீட்டிற்கும் தலைவர்களே, இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்து கொண்டிருக்கும் எங்களது பாசத்திற்குரிய மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் நம்மவர் நமச்சிவாயம் அவர்களே, இந்த மேடையின் எதிரிலே வீட்டிற்கும் மாணவ மாணவிகளே, அவர்களை ஈன்றெடுத்த தாய்மார்களே, தந்தைமார்களே, அவர்களுக்கு இந்த அறிவுக்கண், மூன்றாவது அறிவுக்கண் கல்வியை போதித்து பிள்ளைகளை நல்வழிப்படுத்தும் ஆசிரியர் பெருமக்களே, இந்த பள்ளியின் நிர்வாகி சம்பத் சார் அவர்களே, அவரது துணைவியார் அவர்களே, அனைவர்களுக்கும் எனது நன்றி கலந்த முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த பள்ளி 33வது ஆண்டிலே அடியெடுத்து வைக்கிறது. சீரோடும் சிறப்பாக மேன்மேலும் பள்ளியிலே படிக்கும் மாணவர்கள், நான் அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருப்பேன், டாக்டர், என்ஜினியர் நிறைய பேர் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த பள்ளியிலிருந்து ஐஏஎஸ் ஆக ஒரு 5 பேராவது இந்த பள்ளியிலிருந்து வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய தீராத ஆசை. அந்த ஆசையை நிறைவேற்றி தருமாறு இந்த மாணவ செல்வங்களை இருகரம் கூப்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த மேடையில் பெரிய பிரச்சார பேரங்கி ஒன்று பேச இருக்கிறது. அது பேசும்போது இங்கே இருக்கிற ஸ்பீக்கர் எல்லாம் வெடித்து அலறுகின்ற சத்தம் வரும். அதனால் என்னுடைய உரையை சிறிது நேரம் முடித்துக்கொண்டு மற்றவர்கள் பேச வழி கொடுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், வணக்கம், வணக்கம். 1/2/2019 இந்த ஆண்டு விழா நடந்தது. அப்போ சிறப்பு விருந்தினர்கள் எல்லாருமே வாழ்த்தி பேசுனாங்க. ஆனால் அந்த 1ஆம் தேதி என்ன செஞ்சதுன்னா, எப்பொழுதுமே இந்த சுப்பிரமணிய பாரதி மேல்நிலைப்பள்ளியை நம்பர் 1வது இடத்துல வச்சிருப்பேன்னு ஒன்று சொல்லிடுத்து. 2 என்ன சொல்லிச்சுன்னா, நான் 28 நாள் இங்கே தான் இருப்பேன், அதனால் வேண்டி எனக்கு உண்டான ஒரு சக்தியை வாழ்த்தி விட்டு போகணும் அது சொல்லிச்சு. அந்த 2 என்ன சொல்லிச்சுன்னா, இந்த பள்ளிக்கு 2 பள்ளிகள் இருக்கிறது, அதனால் இந்த 2 பள்ளிகளுமே நம்பர் 1வது இடத்துல வச்சிருப்பேன் அப்படின்னா அது சொல்லிட்டு போயிடுது. 2019 கூட்டினா 3 வருது. அந்த 3 என்ன சொல்லிடுதுன்னா, நான் 365 நாள் இங்கே தான் குப்பை கொட்டுவேன், அதனால் வேண்டி என் சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த 2 பள்ளிகளின் கூட சேர்ந்து 3வது பள்ளியை உற்பத்தி செய்து விட்டுத்தான் புறப்படுவேன் அப்படி என்று சொன்னது. அதன்படி 3வது கல்லூரி இங்கே உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது என்று சொல்லிக்கொள்கிறேன். இன்னும் பேசவிட்டால் பேசுவேன், ஆனால் ஒரே நிமிடம் என்றதால் எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. அதனால வேண்டி கப்பலாக இருந்தால் மாலுமியாக செயல்படுவார், விமானமாக இருந்தால் விஞ்ஞானியாக செயல்படுவார்கள். இவர்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துதலை மட்டும் சொல்லிவிட்டு நான் உட்கார்ந்து கொடுக்கிறேன். என்னவென்றால், இனிய புத்தாண்டு பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். இல்லத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் குறித்தாக 16 செல்வங்கள். வணங்குதற்குரிய பெரியவர்களுக்கும் விழா மேடைக்கு எதிரிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளியை சீரும் சிறப்புமாக சீராட்டி பாராட்டி வளர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இருபால் பெற்றோர்களுக்கும், நாளைய உலகை
நிமிர்ந்து நிற்கச் செய்யக்கூடிய அளவிலே கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கும் இவர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இந்த கல்வி நிறுவனத்தை உருவாக்கி இந்த கிராம பகுதியிலே கல்வி புரட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எனது அருமை நண்பர் சம்பத் அவர்களுக்கும் அவருடைய துணைவியார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்து, தேடு கல்வியில்லாத ஒரு ஊரை தீயினுக்கு இரையாக மடுத்தல் என்பான் பாரதி. அதற்கு ஏற்றவாறு பாரதியின் பெயர் தாங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளி இந்த கிராமத்திலே ஒரு அற்புதமான கல்வி நிறுவனத்தை உருவாக்கி 33 ஆண்டுகள் கல்வி சேவையை புரிந்து அதற்கு கடுமையாக உழைத்த அந்த தம்பதியினருக்கு ஓய்வு கொடுப்பதற்காகவே புறப்பட்டு விட்டார்கள் அவர்களுடைய புதல்வர்கள். அவர்களுடைய அந்த புதுமையான கருத்தோடு இந்த பள்ளி மிக சீரும் சிறப்புமாக நடைபெறும். அது மட்டுமல்லாமல் விழா மேடையினுடைய தலைவர் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல் இது மேலும் கல்லூரி கனவை கண்டு கல்லூரி செய்ய வேண்டிய அத்துணை சாதனைகளையும் செய்ய வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை இறைஞ்சி வாழ்த்தி இடம் சார்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். பள்ளி தரமாக இருக்கிறதுக்கு காரணமே சாருடைய மேடத்தினுடைய எளிமை. அவர்களுடைய எளிமை தான் இந்த பள்ளிக்கு வலிமை. ஏன்னா அவர் எப்பயுமே காரில் போனால் கூட முன் சீட்டில் உட்கார மாட்டார், பின்னாடி தான் உட்காருவார். ஏன் சார் முன்னாடி உட்காருங்கன்னா அதெல்லாம் வேணாம்பா அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அவ்வளோ எளிமையாக நான் எப்படி இருந்தேனோ அது மாதிரியே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னுவார். அது மாதிரி ஒரு விசேஷத்துக்கு போனால் கூட அவர் வெட்டுக்காட்டில் ஒரு டிரைவருடைய விசேஷத்துக்கு போனோம், சார் சாப்பிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஒரு சாதாரண ஒரு விசேஷத்துக்கு போனாலும் சாப்பிட்டு தான் போகணும், ஏன்னா அவங்க வந்து கோச்சிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். அதே மாதிரி எங்கள் லைன்ஸ் கிளப்பில் 2 வருஷம் தலைவராக இருந்தார். அப்போ நீ எது வேணாலும் செய்ப்பா, நல்லது, நீ எது வேணாலும் செய்ய, நான் அதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறேன், பணம் கொடுக்குறேன் எல்லாம் சொல்லுவார். ஏன்னா அவர் எது செய்யணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை உடனே செஞ்சிருவார். ஏன்னா ஒரு தடவை முடிவு பண்ணால் அவர் பேச்சு அவரே கேட்க மாட்டார். ஏன்னா அவர் வழி எப்பயுமே தனி வழி. நான் ஒரு 2016 சிங்கப்பூர் போயிருந்தோம் சாரு, நாங்கள் மேடம் எல்லாமே. மேடம் வந்து சாரை விட ஒரு படி மேலே. சார் வந்து சிங்கப்பூரில் நகை எடுத்துங்கம்மா அப்படின்றாங்க. சார் என்ன சொல்ல, எனக்கு நகைலாம் வேணாம், சிங்கப்பூரில் மாடலாக இருக்குது எடுத்துக்கன்றாங்க சார், ஆனால் எனக்கு நகையே வேணாம் அப்படின்றாங்க. அப்போ தான் அவங்களுடைய எளிமையை நான் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் சரி இவ்வளோ இங்கேயே வந்து நகை வேணான்னு சொன்ன ஒரே ஆள் மேடம் மட்டும்தான். ஏன்னா அவ்வளோ எளிமையாக அவங்க நகைக்கு கூட ஆசைப்பட மாட்டாங்க. அப்படி எளிமையாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த பள்ளி இன்றைக்கியும் வலிமையாக சீரும் சிறப்புமாக இருக்குது. சூப்பர் ஸ்டார் யாருன்னு கேட்டால் சின்ன குழந்தையும் சொல்லும். இந்த பகுதியில் சூப்பர் ஸ்கூல் எதுன்னு கேட்டால் சுப்பிரமணிய பாரதின்னு சின்ன குழந்தையும் சொல்லும். எனது உரையை முடித்துக்கொண்டு விடைபெற்றுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். திருக்கனூர் சுப்பிரமணிய பாரதி மேல்நிலைப்பள்ளியினுடைய 33வது ஆண்டு விழாவிற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஊரினுடைய அருமை தலைவர் PRR துரைராஜன் அவர்களே, மேலும் இவ்விழாவிலே சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதியினுடைய மாணிக்கம், நமது புதுவையினுடைய உள்துறை அமைச்சரும் கல்வித்துறையினுடைய அமைச்சரும் இந்த மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அருமை தலைவர் நம்மவர் நமச்சிவாயம் அவர்களே, மேலும் இவ்விழாவில் தலைமை விருந்தினராக வருகை புரிந்திருக்கின்ற ரத்தின சந்திரசேகர் அவர்களே, அருமை அண்ணன் சமூக சேவகர் AV வீரராகவன் அவர்களே, என்னோடு மேடையில் வீட்டிருக்கின்ற இப்பகுதியினுடைய தொழிலதிபர் அருமை நண்பர் TH நாசர் அவர்களே, எங்களோடு இணைந்து சமூக பணி ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற எனது அருமை நண்பர் MP செல்வகுமார் அவர்களே, மேலும் நமது செட்டிப்பட்டு கிராமத்திலிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த பள்ளியினுடைய ஆண்டு விழாவிலே வந்து சிறப்பான கருத்துக்களை கூறி அமர்ந்திருக்கின்ற அருமை அண்ணன் பூமிநாதன் அவர்களே, இப்பள்ளிக்கு இடம் கொடுத்து இப்பள்ளியினுடைய வளர்ச்சியிலே முக்கிய பங்காற்றிய
அண்ணன் சையத் அவர்களே, மேலும் தனியார் பள்ளி கூட்டமைப்பினுடைய சங்கத்தின் சார்பாக வருகை புரிந்திருக்கின்ற அருமை சங்க நிர்வாகிகளே, உங்கள் அனைவரையும் திருக்கனூர் பகுதியினுடைய முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்தினுடைய அறங்காவலர்களாகிய நாங்கள் அனைவரும் இந்த தருணத்திலே உங்களை வரவேற்பதிலே பெருமை கொள்கின்றோம். 33 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எங்களது வணிகர் வீதியிலே துவங்கப்பட்டு பிறகு தேவநாத நகரிலும் பிறகு இந்த பகுதியிலும் இந்த பள்ளியினுடைய வளர்ச்சி ஆண்டுதோறும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்பள்ளியிலே பயின்ற ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் பல உயரிய துறைகளிலே மருத்துவத்திலும் சரி, பொறியியலிலும் சரி, ஐஐடியிலே கூட சென்ற ஆண்டு பயின்ற ஒரு மாணவர் வந்தார். அந்த அளவிற்கு ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் நமது நாடு முழுவதும் சென்று பணியாற்றி கொண்டு இந்த சுப்பிரமணிய பாரதி ஆங்கில பள்ளியினுடைய பெருமையினை பறைசாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்பள்ளியிலிருந்து வருகின்ற மாணவர்களுடைய கல்வித்தரமும் சரி, ஒழுக்கமும் சரி, அவர்கள் சிறந்து விளங்குவதை கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம். கல்வி பணியோடு இப்பள்ளியிலே எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸாக இந்த ஆண்டு நிறைய விளையாட்டுத்துறையிலே நிறைய பதக்கங்களை பெற்றதை நமது ஆண்டு அறிக்கையிலே காணொளியிலே கண்டோம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் நமது சுப்பிரமணிய பாரதி பள்ளி புதுவை அரசினுடைய ஆளுநர் கையினாலும் முதல்வர் அவர்களுடைய திருக்கரங்களாலும் அந்த பதக்கங்களை பெறும்போது நாங்கள் எத்தனையோ ஆண்டுகள் அந்த விழாவிலே அமைச்சர்களோடு கலந்து கொண்டு அதை நேரிலே பார்க்கும்போது எங்களுக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கும். இது எங்கள் ஊரில் உள்ள பள்ளி, எங்கள் பகுதியில் உள்ள பள்ளி. பார்த்துருக்காரு, கேட்டிருக்காரு. உண்மைதாங்க. அதாவது நாங்கள் எந்த அளவுக்கு எஜுகேஷனில் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஸ்போர்ட்ஸில் அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து இப்போ என்னென்ன எந்த லெவலில் கவர்மெண்ட்டில் நடக்குது, மற்ற டீம் ஆஃப் திஸ் அதுக்கும் ஒரு கமிட்டி இருக்குவாங்க, அவங்களாம் கான்டாக்ட் வச்சுக்கிட்டு நிறைய ஸ்போர்ட்ஸுக்கு நாங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து வெளியில் அனுப்பி வெற்றி பெற்று இருக்கோம். ஸோ அப்படி ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் நிறைய நீங்கள் இந்த ஆண்டு அறிக்கையில் பார்த்துருக்கலாம். அப்படி நாங்கள் அனைத்து துறையிலையும் பள்ளி கல்வி மட்டும் கிடையாது, ஸ்போர்ட்ஸ்லையும் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்குன்றதை உங்களுக்கு பதிவு வச்சுக்கிறேன் என்பதை தெரிவித்துக்கொண்டு சிறப்பான கருத்துக்களை பதிவு வைத்தார். அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. வளர்க சுப்பிரமணி பாரத ஆங்கில பள்ளி மண்டாடுபட்டு தொகுதியோடைய தலை சிறந்த தலைவராக விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற திருக்கனூர் மாநகரிலே அமைந்துள்ள இந்த சுப்பிரமணி பாரதி ஆங்கில பள்ளியுடைய தலைமை பொறுப்பேற்று தலைமை ஆசிரியராக மாணவர்களுக்கு மாணவிகளுக்கு கல்வியோடைய திறமையை கல்வியோடைய ஆற்றலை தந்து கொண்டிருக்கின்ற அருமை நண்பர் சம்பத்து சுசீலா தம்பதி அவர்களே, இந்த விழா மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற அழகு பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற சிங்கத்தை கொகையிலே சந்திக்கின்ற என்னுடைய தலைவர், என்னுடைய மூத்தவர் பிஆர்டி துர்ராஜன் அவர்களே, இந்தியாவை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற எதிர்பார்த்த புதுவை மாநிலத்துடைய Last year 10th and 12th subject wise topper, please come near to the stage.
வில்லியனூர் கேலக்சி பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவர்களையும், அருமாத்துபுரம் பள்ளியினுடைய முதல்வர் பொன்னாடை போர்த்தி வருகிறார்கள். கேலக்சி பள்ளியினுடைய நிர்வாகி silver coin with certificate and shield. Max Centum, CM Sanakian and Yam Sindhu. Physics first mark. Next I request T.H. Nasser sir to issue the prizes for the achievers. Physics first mark. Max Centum, Sanakian and M. Sindhuja. T.H. Nasser. Physics first mark, N. Kanimori and Udayan. They scored 99 out of 100. They are getting 10 gram of silver coin with certificate and shield. Biology first mark, Computer Science Center, L. Santosh. Accountancy Center mark, they scored 99 out of 100. K. Subhash. Chandrasekharan sir to issue the prizes in Islam. Commerce Center, K. Subhashini. Tenth standard subject wise topper, Tamil first mark, M. Divyadarsh, V. Kritika. They scored 99 out of 100. I request Syed Ahmad sir. English first mark, 10 grams silver coin with certificate and shield. To issue the prizes. Max subject S. Mahita H. Giridharavasan. They are getting 10 grams. Next I request Siva Subramanian to issue the prizes. V. Kritika, C. Janani, H. Giridhar object. They are getting 10 grams of silver coin. I request Bhuminathan sir. Center in social. 10 standard soft. 10 standard. subject, K. South India. Babu sir, English subject or Babu sir. K. South Jayakumar. Jayakumar sir. Science subject. Science Pungudi Mate. பார்ப்பதற்கு பாமரன் போல் இருப்பான், ஏழை வந்தால் விஸ்வரூபம் எடுப்பான். Social subject V. Krishnakumar சிங்கம் ஒன்று கூறப்பட்டதே, அதுக்கு நல்ல காலம். Next I request T.H. Nasser sir to issue the prizes for higher secondary. The prizes. Mathematics.
know something? I request Tirupati Alagan sir to issue the prizes. அவையோர் அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கங்கள். சார், நிறைய இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்தது. காலையிலேருந்து ஃபங்க்ஷன், ஒரு நாள் ஈவெண்ட்டு, நிறைய பேர் பொதுமக்கள் வந்திருக்கீங்க. இந்த விஷயத்தில் சில விஷயங்கள் காலையிலேருந்து சொல்ல தவறின சில விஷயங்களை நான் பதிவு பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்றேன். அந்த விஷயத்தில் அந்த மாதிரி சொல்கிற ஒரு விஷயமா நான் வந்து சரி ஒரு பிபிடியோட சொல்லணும்னு ஒரு ஆசைப்படுறேன். அதில் எங்கள் பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் கடந்த ஒரு 10 வருடமாக 10வது ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட 33 வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு. 10வது ஆரம்பித்து நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் அதிகப்படியான மாணவர்களை அமைச்சு 100% தேர்ச்சியை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம். அடுத்தது அவங்களுக்கான பர்சன்டேஜும் சொல்கிறேன். பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயும் பாஸ் பண்ண நாங்கள் அவங்களுக்கு உதவி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது 10th and 12th ரீசன்ட் இயர் பர்ஃபார்மன்ஸு ரொம்ப நீங்கள் இயர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே தான் இருந்திருக்கு. நீங்கள் ஒரு ஓவரால் கால்குலேஷன் போடுங்க. நம்ம ஸ்கூல் ஸ்ட்ரென்த்து அண்ட் தென் 10th and 12th ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். ஒவ்வொரு வருஷமும் அதுக்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸும் இருக்கும். ஒரு இயர் வந்து 100 பேரோ, ஒரு இயர் வந்து 150 பேரோ, அடுத்த வருஷம் நீங்கள் பார்க்கும்போது 200 பேர் சேர்ந்துருப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 220 பேர் சேர்ந்துருப்பாங்க. இந்த கரண்ட் 12th ஸ்டாண்டர்டில் எல்லாமே பார்க்கும்போது, சரிங்களா? ஸோ அப்போ அவங்களோட சரி 2 கொஸ்டின் 2 பேருக்குமே உங்களோட ஸ்கூல் லைஃப் எப்படி உனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுச்சு இந்த காலேஜை சேர்றதுக்கு, அண்ட் தென் உங்களோட சிச்சுவேஷன், ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன் என்னன்னு சொல்லுங்க, அண்ட் தென் வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த காலேஜ்? மதன்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாமா? எஸ். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மை நேம் மதன் குமார். இந்த ஸ்கூலில் தான் பாஸ்ட் அவுட் 2021 பேட்ச். 12th முடிச்சுட்டு ஒரு நல்ல ஸ்கோர் பண்ண மார்க்கு, அது மூலயமா ஒரு நல்ல காலேஜில் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. அது மூலமாக நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம சேர்கிற காலேஜை பொறுத்து தான் இருக்குது. ஸோ அது மூலயமா தான் நான் இவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்தேன். அதனால் நாங்கள் செஞ்ச ப்ராஜெக்டில் தமிழ்நாட்டில் 2nd பொசிஷன் வின் பண்ணோம். ஸோ இப்போ வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்கிறேன்னா, நம்ம 12th எவ்வளோ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம காலேஜ் வரும், அதை பொறுத்து தான் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலும் மாறும். ஸோ எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருந்தது என்னோடய அப்பா தான். எதுவாக இருந்தாலும் பண்ணுடா, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு என்னை மோட்டிவேஷன் பண்ணது மை ஹீரோ. லவ் யூப்பா. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் பிரின்சிபல் சார் அண்ட் பிரின்சிபல் மேடம், முக்கியமாக ஹரிஷனா. ஹி ஓன்லி மை மோட்டிவேஷன். ஸோ தேங்க்யூ. நான் இந்த ஸ்கூலில் தான் 2023 லாஸ்ட் பேட்சில் பாஸ்ட் அவுட் ஆனேன். ஆக்சுவலி நான் ஜேஇயில் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணதால் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி காரைக்காலில் சீட் அக்யூர் பண்ண முடிஞ்சுது. அங்கே எனக்கு நிறைய கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது. லைக் நார்த் இந்தியன் கல்ச்சர்ஸ் அண்டு நார்த் இந்தியன் திங்ஸ், லாங்குவேஜ் எல்லாமே என்னால் ஏர்ன் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸ்கூல் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. மேக்ஸ் சார், ஹரிஷ் சார் எல்லாமே ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணதால தான் என்னால் இந்த காலேஜில் ப்ளேஸ் ஆக முடிஞ்சுது. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ கைஸ். இன்ஜினியரிங் சென்னை அண்ட் தென் நவீன் குமார் இன் ஜிப்மர் புதுச்சேரி. இது எல்லாருமே இப்போ இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸில் அவங்களால ஒரு பெரிய லெவலில் பெரிய காலேஜில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ வுட் ஆல்சோ ரெக்வெஸ்ட் ஆல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்கிறேன்னா, இன்னும் எய்ம் ஹையர். உங்கள் பசங்களை நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்களோட ரீச்சை வந்து நிறைய பெரிய காலேஜில் ஜாயின் பண்ண வைங்க அப்படின்றது தான் நான் ஒரு ஆசையை எதிர்பார்க்குறேன். அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப தேவை. Can we all give them a big round of applause, please? Thank you. We request our Honorable Home Minister
அனைவருக்கும் மீண்டும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாம் ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்ப்புடன் எதிர்பார்த்திருந்த நம்முடைய தொகுதியினுடைய மண்ணாட்டைப்பட்டு தொகுதியினுடைய கல்வி அமைச்சர் திருமிகு ஏ நமச்சிவாயம் ஐயா அவர்கள் வருகை தந்துள்ளார். பல அலுவலர்கள் இன்றைக்கு அவருக்கு ஷெட்யூல்டே பல நிகழ்ச்சிகள் இருந்தது. இருந்தாலும் நமது பள்ளி மாணவர்களை வாழ்த்தணும், சிறப்பிக்கணும் என்ற அவருடைய மனசில் அந்த எண்ணங்கள் இருக்குது. இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்க வருகை தந்துள்ளார். அவர் பற்றி உங்களுக்கு முதலே சொல்லியிருக்கேன். வரவேற்பில் எளிமையாக பழகக்கூடியவர், நல்ல உள்ளம் படைத்தவர். அதான் அந்த இயல்பு யாருக்கும் வராது. ஏதாவது இப்போ பல பிரச்சனைகள் இருக்கும். அந்த பல பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணுவது சிலவங்களுக்கு அந்த எரிச்சல் கோபம் வரும். அந்த கோபமே பட மாட்டார். அந்த நல்ல அதால் தொகுதியில் எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அவர் அந்த குறைகளை அன்னைக்கே அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உடனே ஃபோன் பண்ணி இந்த பிரச்சனையை சீக்கிரம் முடிச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி உடனே சால்வ் பண்ணக்கூடியவர். புறப்படு தம் தம் தோழா, கெட்டதை கண்டதும் தம் தம், பட்டன சுத்திட தம் தம், கட்டளை இட்டிடு தம் தம் தோழா. பிறர் துன்பம் தன் துன்பம் போல் எண்ணினால் வரலாற்றில் ஒரு தலைவன் உருவாகுவான். எரித்தாலும் புதைத்தாலும் அழியாமலே வருங்காலம் பேசல்ல உணவாகுவான். தலைவா தலைவா உயிர் நீ தலைவா. கலிய பெருமாள் சார் அவர்களுக்கு பழைய நிர்வாகி அவர்கள் கொண்டாடி போய் எங்களுக்கு காரணம் தான். தேங்க்யூ சார். இனிய சுப்பிரமணிய பாரதி மேல்நிலைப் பள்ளியின் ஆண்டு விழாவிலே சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றிருக்கிற அன்பு சகோதரர் மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்களே, மற்ற மேடையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பள்ளியிலே படிக்கக்கூடிய இந்நாள் முன்னாள் மாணவர்களே, மாணவிகளே, பெற்றோர்களே, நம் பகுதியிலே 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆங்கில கல்வி என்பது இல்லாத நிலையில் நம்முடைய கல்வியாளர் சம்பத் அவர்கள் எளிய முறையிலே ஆரம்பித்து வைத்த இந்த கல்வி நிறுவனம் இன்று மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த மாணவர்களுக்கு அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கல்வி நிறுவனமாக விளங்குகிறது. இந்த நிறுவனம் மென்மேலும் சிறந்து மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகம் மாற வேண்டும் என்று வாழ்த்து கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பாரதி மேல்நிலைப் பள்ளியினுடைய 33வது ஆண்டு விழாவிலே இந்த விழாவை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த பள்ளியினுடைய நிறுவனர், பள்ளியினுடைய முதல்வர், மரியாதைக்குரிய சகோதரர் டாக்டர் சம்பத் அவர்களே, இந்த பள்ளியிலே முன்னிலை பொறுப்பை ஏற்றிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய சகோதரர் PRN துரைராஜன் அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே கலந்துவிட்டு சென்றிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய ரத்தின சந்திரசேகரன் அவர்களே, இங்கே எனக்கு முன்னர் வாழ்த்துரை வழங்கி அமர்ந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய சகோதரர் AV வீரராகவன் அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டு வாழ்த்துரை வழங்கியிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய சகோதரர் TS நாசர் அவர்களே, TSA கண்ணன் அவர்களே, செல்வகுமார் அவர்களே, சையத் அகமது அவர்களே, மரியாதைக்குரிய புலவர் பூமிநாதன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய டாக்டர் T ரங்கநாதன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய R சிவராஜன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய சிவசுப்பிரமணியன் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய சகோதரர் ராஜாமணி அவர்களே,
நிகழ்விலே கலந்திருக்கின்ற அன்பிற்குரிய சகோதரர் கேடிஆர் கலியபெருமாள் அவர்களே, முருகானந்தம் அவர்களே, பரமதயாளன் அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, மாணவர்களே, மாணவிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த பள்ளியானது கிட்டத்தட்ட 1991-92 கல்வியாண்டிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டு 175 மாணவர்களை கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த பள்ளியானது இன்றைக்கு இந்த பகுதியிலே ஒரு மேல்நிலை பள்ளியாக, ஒரு ஆங்கில கல்வியை போதிக்கின்ற பள்ளியாக இந்த பகுதியிலே உருவாகி இருக்கிறது என்று பார்க்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அன்பிற்குரிய சகோதரர் சம்பத் அவர்களை நாம் பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது. ஏனென்றால் நம்மளுடைய நண்பர் சம்பத் அவர்கள் நீண்ட நெடுங்காலம் எனக்கு அறிமுகமானவர், பழக்கமானவர். ஏதோ இந்த தொகுதிக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினராக வந்த பிறகுதான் அவர் பழக்கம் என்றில்ல, அதற்கு முன்பிருந்தே அவர் எனக்கு பழக்கமானவர், அறிமுகமானவர். நான் இந்த தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக வருவதற்கு முன்பாகவே கூட பல்வேறு நிகழ்வுகளிலே இந்த பள்ளியிலே நான் கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகச்சிறந்த கல்வியாளர், மிகச் சிறப்பான முறையிலே இந்த பகுதியிலே இந்த ஆங்கில கல்வியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவருக்கு உற்ற துணையாக அவருடைய துணைவியார் அவர்கள் இருந்து இந்த கல்விக்கூடத்தை சிறப்பான முறையிலே நடத்துகின்ற ஒரு நிலைமையை உருவாக்கியிருக்கிறார் என்று சொன்னால், அதனால்தான் இந்த பள்ளியானது 10ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பிலே 100% தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு பள்ளியாக இந்த பகுதியில் அது விளங்கியிருக்கிறது என்று சொன்னால், எந்த அளவிற்கு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சிறந்த கல்வியை இந்த பகுதியிலே அவர்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை எங்களால் உணர முடிகின்றது. எனவே இந்த பள்ளி மென்மேலும் உயர வேண்டும். அப்படி உயர்ந்து நல்ல பல தலைமுறையினரை உருவாக்குவதற்கு, நல்ல சிறந்த கல்வியாளரை உருவாக்குவதற்கு இந்த பள்ளி ஒரு சிறந்த ஒரு பள்ளியாக இந்த பகுதியிலே திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. மேலும் பல கல்வி நிறுவனங்களை மரியாதைக்குரிய சகோதரர் சம்பத் அவர்கள் உருவாக்கி இந்த பகுதியில் இருக்கின்ற பிள்ளைகள் நல்ல முறையில் படிப்பதற்கு ஒரு ஏதுவான நிலைமையை அவர் உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே அவரை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு அனைத்து வகையிலும் நாங்கள் உறுதுணையாக இருந்து உங்களுடைய வளர்ச்சியிலே, இந்த பள்ளியுடைய வளர்ச்சியிலே They are getting cash award ₹7,000 with certificate and shield. Give them a big round of applause. தேர்ச்சியினை கொடுத்ததை பாராட்டும் வகையிலே நமது கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் இப்பள்ளியின் தாளாளர் சம்பத் அவர்களையும் அவரது துணைவியார் சுஷிலா சம்பத் அவர்களையும் வாழ்த்தி அவர்களுக்கு பொன்னாடையும் பொக்கையும் She is getting cash award ₹8,000 with certificate and shield. Take it down. $6,000 with certificate and shield. Third rank.
வாழ்த்துவார்கள். யூகேஜி மாணவர் பி பவனேஷ் மாநில அளவில் நடைபெற்ற போட்டியில் வெற்றி வாகை சூடியவர். இந்த பகுதியில் அதுக்கு தான் நான் வந்து அதை குறிப்பிடாமல் சொன்னேன். ஏன்னா சம்பத் சார் என்ன ஐடியா வச்சிருக்காருன்னு தெரியாது. இது வந்து ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஆக போகிறாரா, அல்லது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆக போகிறாரா, அல்லது மெடிக்கல் காலேஜ் ஆக போகிறாரா, அல்ல எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆக போகிறாரா அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது. அதனால தான் நான் மறைமுகமாக சொல்லிட்டேன், அவர் எந்த முயற்சி எடுத்தாலும் அவருக்கு பக்கபலமாக உறுதுணையாக இருப்போம்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அவர் எந்த காலேஜ் இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணிட்டு சொல்லுங்க, அதை சேங்ஷன் பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு என் பொறுப்பு. ரைட்.